प्रविवेशाथ रामस्तु सवेस्म सुविभूषितं प्रहुष्टजन संपूर्णम हिया किंचित बांगमुख। एथिरे थिबा प्रमुख संधि गुड़िक है प्रविवेशाथ इक्वाल टू प्रविवेश प्लस अथ, रामस्थु इक्वाल टू राम प्लस तु, किंचित बांगमुख इक्वाल टू किंचित प्लस अबांगमुख। जदि अबांगमुख पद को आम अलग लिखा तेबे यह हम अबाक प्लस मुख। एथिरे थिबा कठिन शब्द गुड़िक है प्रविवेशाथ माने प्रवेश कले, रामस्तु माने रामचंद्र, सवेश्म माने निजर शयन कक्ष को, सुविभूषितम माने सुंदर वेशभूषा सज्जित होई, प्रहुष्ट जन संपूर्ण माने समग्र जनता, हिया माने लाजरे, किंचित बांगमुख माने नतमस्तक हेबा बा मुंड तलक नई पड़ा। चलतु ए श्लोकर अर्थ जानिबा। रामचंद्र सुंदर भाव सज्जित होई निजर शयन कक्ष को प्रवेश कले, समग्र जनता हृष्टमना बा उल्लसित हो उठिले। श्रीरामचंद्र मुख लाजरे तलक नई पड़ा। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। समुत्पत्य सम प्लस उत्पत्य, अपश्यच्छक संतप्तम अपश्यत प्लस शक संतप्तम, व्याकुलित इंद्रियम व्याकुलित प्लस इंद्रियम, वेपमाना माने थरिबा बा कंपिबा। यही श्लोकर अर्थ होछि एहापर सीता तांको स्वामींकर शक संतप्त चिंता व्याकुलित चिंताधारा को देखि से थरिबाकू बा कंपिबाकू लागिले। ताम दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा नो शशाक मनोगतम तम शोकम राघव षढ़ुम तत विब्रूतताम गतः। धर्मात्मा धर्म प्लस आत्मा, मनोगतम मनः प्लस गतम, तत्त विब्रूतताम ततः प्लस विब्रूतताम, शशाक माने समर्थ हेबा, मनोगतम माने मनर व्यथा, षढ़ुम स प्लस तुमुन माने सहिबाकू, विब्रूतताम माने वर्णना करबा बा पखाणिबा। एही श्लोकर ओडिया अनुवादटी होछि सीतांकर मन भांगी जाइतबा देखि रामचंद्र संभाली पारिले नाही। सीतांकर एपरी अवस्था देखि से चापी रखी पारिले नाही। से पखाणिबाकू लागिले। तांको शक देखि से सहिबाकू असमर्थ हेबारु विशेष भावरे वर्णना कले। विवन्न वदनम दृष्ट्वा तं प्रखिन्नं मम शरणम् आह दुःखाविसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। प्रखिन्नं मम शरणम्, प्रखिन्नं प्लस अमर्षणम, आह दुःखाविसंतप्ता, आह प्लस दुःख प्लस अभिसंतप्ता, किमिदानीमिदं किम प्लस इदानीम प्लस इदम, विवर्ण वदनम माने मलिन मुखमंडल, प्रखिन्नम माने भग्न मनरथ, अमर्षणम माने असहिष्णुता भाव, अभिसंतप्ता माने संतुलित होई। एहार ओडिया अनुवादटी होउछि रामचंद्रंकर मलिन मुखमंडल, भग्न मनोरथ, असहिष्णुता भाव देखि सीता भांगी पड़िले। स्वामींकर दुखद अवस्था प्रतिव्रता सीतांक पक्षे असह्य थिला। असुमारी प्रश्न उंकी मारुथिला हृदय राज्य। आतुर भाव प्रभु को पचारि बसिथिले अप्रत्याशित दुखर कारण। अभिषेक यदा सज्ज किमिदानीमिदं तव अपूर्व मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। मुखवर्णश्च मुखवर्ण प्लस च, प्रहर्षश्च प्रहर्ष प्लस च। यार ओडिया अनुवादटी होछि हे प्रभु जेतेबेले आपणकर अभिषेकर समस्त सजबाज सरी जाइछि, सारा अयोध्या आनंदरे पुलकित हो उठुछि, सेतेबेले आपणकर मुखमंडल रे प्रसन्नतार सुଅ फुटी उठिबा कथा। मात्र अपूर्व मुखमंडल रे हसर काणीचे चिन्ह मध्य नाही। हठात ए परिवर्तन कारण कौन? इतिव विलंपन्ति तां प्रवाच रघुनंदन सीते तत्र भवांस्तातः प्रवाचयति मां वनम्। इतिव इति प्लस इव प्रवाच प्र प्लस उवाच तत्र भवांस्तातः तत्र भवान प्लस तातः प्रवाचयति माने पठाउचंती। एहार ओडिया अनुवादटी हला बेलकु बेल सीतांकर धैर्यच्युति घटिला।
ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତା ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିଲେ ଘଟଣାବଳୀ। କୂଳେ ମହତି ସମ୍ଭୂତେ ଧର୍ମଜ୍ଞେ ଧର୍ମଚାରିଣୀ ଶୃଣୁ ଜାନକୀ ଏନେଦଂ କ୍ରମେଣାଦ୍ୟାଗତଂ ମମ। କ୍ରମେଣାଦ୍ୟାଗତଂ, କ୍ରମେଣ ପ୍ଲସ୍ ଅଦ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଆଗତମ୍, ଜେନେଦମ୍ ଜେନ ପ୍ଲସ୍ ଇଦମ୍, ସମ୍ଭୂତେ ମାନେ ଜନ୍ମିତା। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଉଛି, ହେ ସୀତେ, ତୁମେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶଜା, ମହତ କୂଳରେ ତୁମର ଜନ୍ମ। ସୁନାମଧନ୍ୟ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହର୍ଷି ଜନକଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଅଧିକ କ'ଣ ବା କହିବି? राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेयी मम मात्रे तु पुरा दत्तो महाबरो। महाबरो ମହା ପ୍ଲସ୍ ବରୋ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ରାଜା ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କ 2ଟି ବର ଦେବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସତ୍ୟାଭାସରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ତୁମର ବାପା ଦଶରଥ ମୋତେ ବଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ରାମଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭରା ଉକ୍ତି। କାରଣ ଦଶରଥ ସୀତାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବାକୁ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତୟାଦ୍ୟ ମମ ସଜ୍ଜେସ୍ମିନ୍ ଅଭିଷେକେ ନୃପଦ୍ୟତେ ପ୍ରଚୋଦିତଃ ସମୟ ଧର୍ମେଣ ପ୍ରତିନିର୍ଜିତଃ। ତୟାଦ୍ୟ, ତୟା ପ୍ଲସ୍ ଅଦ୍ୟ, ସଜ୍ଜେସ୍ମିନ୍ ଅଭିଷେକେ, ସଜ୍ଜେ ପ୍ଲସ୍ अस्मिन् ପ୍ଲସ୍ ଅଭିଷେକେ, ନୃପଦ୍ୟତେ, ନୃପ ପ୍ଲସ୍ ଉଦ୍ୟତେ, ପ୍ରଚୋଦିତଃ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ପ୍ରତିନିର୍ଜିତ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଉଛି, ସେହି ସମୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଜାଣି ମାତା କୈକେୟୀ ପିତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ପୂର୍ବ ବରଦାନ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ସେ ମାଗି ବସିଛନ୍ତି 2ଟି ବର। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ହିଁ ବର୍ଷାଣି ବସ୍ତବ୍ୟଂ ଦଣ୍ଡକେ ମୟା ପିତ୍ରା ମେ ଭରତଶ୍ଚାପି ଯୌବରାଜ୍ୟେ ନିୟୋଜିତଃ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଚତୁଃ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ, ଭରତଶ୍ଚାପି, ଭରତଃ ପ୍ଲସ୍ ଚ ପ୍ଲସ୍ अपि। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ବର, ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବି ବା ବଣରେ ରହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯୁବରାଜ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ବିପ୍ରିୟଂ ନ ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଭରତସ୍ୟ କଦାଚନ ସ ହି ରାଜା च ବୈଦେହୀ ଦେଶସ୍ୟ च କୁଳସ୍ୟ च। ବିପ୍ରିୟମ୍ ମାନେ ଅପ୍ରିୟତା ବା ବିଶେଷ ପ୍ରିୟତା, କଦାଚନ ମାନେ କେବେ ହେଲେ, ବୈଦେହୀ ମାନେ ସୀତା, କୁଳ ମାନେ ବଂଶ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଉଛି, ଭରତଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରିୟତା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ପ୍ରିୟଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ବୈଦେହୀ, ସେ କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ଏବଂ ବଂଶର ମଧ୍ୟ ରାଜା। ଅହଂ ଗମିଷ୍ୟାମି ମହାବନଂ ପ୍ରିୟେ ତୟା ହି ବସ୍ତବ୍ୟଂ ମିହ ଭାମିନି ଯଥା ବ୍ୟଲିକଂ କୁରୁଷ୍ୟ ନ କସ୍ୟଚିତ୍ ତଥା ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟମିଦଂ ବଚ ମମ। ବସ୍ତବ୍ୟଂ ମିହୈବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବସ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ଲସ୍ ଇହ ପ୍ଲସ୍ ଏବ, କାର୍ଯ୍ୟମିଦଂ, କାର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ଲସ୍ ଇଦଂ, ଇହୈବ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଭାମିନୀ ମାନେ ଅଭିମାନିନୀ, ବ୍ୟଳିକମ୍ ମାନେ ଅପ୍ରିୟତା। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଉଛି, ହେ ସୀତେ, ମୁଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ବନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, କାହାରି ସହ ଅପ୍ରିୟତା କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁକ୍ତା ତୁ ବୈଦେହୀ ପ୍ରିୟାଃ ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ପ୍ରଣୟାଦେବ ସଂକ୍ରୁଧା ଭର୍ତ୍ତାରମ୍ ଇଦମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଏବଂ ମୁକ୍ତା, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଉକ୍ତା ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯିବାରୁ ବୈଦେହୀ ବିଦେହର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମାତା ସୀତା, ପ୍ରିୟାଃ ପ୍ରିୟ ପ୍ଲସ୍ ଆଃ ଯିଏ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଆଚରଣ ଓ ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟା, ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ମଧୁର ବା ପ୍ରିୟ କଥା କହୁଥିବା ନାରୀ ବା ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ, ପ୍ରଣୟାଦେବ, ପ୍ରଣୟାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବ ନିଜର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ବା ଅନୁରାଗ କାରଣରୁ ହିଁ, ସଂକ୍ରୁଧା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ବା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ଭର୍ତ୍ତାରମ୍ ଇଦମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍, ଭର୍ତ୍ତାରମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଦମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ବଚନ କହିଲେ।
ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠାରୁ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ସର୍ବଦା ମଧୁର ବଚନ କହୁଥିବା ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରିୟ କଥା ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟା ବୈଦେହୀ ମାନେ ମାତା ସୀତା ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ବଚନ କହିଲେ। କିମିଦଂ ଭାଷସେ ରାମ ବାକ୍ୟଂ ଲଘୁ ତୟା ଧ୍ରୁବଂ ତୟା ୟଦ୍ ଉପହାସ୍ୟଂ ମେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ନରବରୋତ୍ତମ। କିମିଦଂ କିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଦଂ ବାକ୍ୟମ୍ ମାନେ କଥା ବା ବଚନ ଲଘୁତୟା ମାନେ ନିଚ ଭାଷାରେ ଧ୍ରୁବମ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟତ୍ ଉପହାସ୍ୟମ୍ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପହାସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଟେ। ମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବା ମୋତେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶୁଣିକରି ନରବରୋତ୍ତମ ନର ପ୍ଲସ୍ ବର ପ୍ଲସ୍ ଉତ୍ତମ ହେ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଲା ହେ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାମ ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ ଥଟ୍ଟା ବା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ରସ୍ତଥା ସ୍ନୁଷା ସ୍ୱାନି ପୁଣ୍ୟାନି ଭୁଞ୍ଜାନଃ ସ୍ୱସମ୍ଭାଗ୍ୟମ୍ ଉପାସତେ। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ, ପିତା ବାପା, ମାତା ମା, ଭ୍ରାତା ଭାଇ, ପୁତ୍ରସ୍ତଥା ପୁତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ତଥା ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ନୁଷା ମାନେ ବୋହୂ ବା ପୁତ୍ରବଧୂ, ସ୍ୱାନି ପୁଣ୍ୟାନି ମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳକୁ, ଭୁଞ୍ଜାନଃ ମାନେ ଭୋଗ କରି, ସ୍ୱସମ୍ ନିଜ ନିଜର ଅଲଗା, ଭାଗ୍ୟମ୍ ଉପାସତେ ଭାଗ୍ୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉପାସତେ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଲା ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପିତା ମାତା ଭାଇ ପୁତ୍ର ଏବଂ ବୋହୂ ବା ପୁତ୍ରବଧୂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ନିଜ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତୃଭାଗ୍ୟଂ ତୁ ନାରୀ ଏକା ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷୋତ୍ସଭ ଅତଶ୍ଚୈବ ହମାଦିଷ୍ଟା ବନେ ବସ୍ତବ୍ୟମ୍ ଇତି ଅପି। ଭର୍ତ୍ତୃଭାଗ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ୍ୟମ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ, ତୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନାରୀ ଏକା ନାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏକା କେବଳ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ସବ ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମ। ଅତଶ୍ଚୈବାହମାଦିଷ୍ଟା ଅତଃ ପ୍ଲସ୍ ଚ ପ୍ଲସ୍ ଏବ ପ୍ଲସ୍ ଅହମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଦିଷ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବନେ ବଣରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ, ବସ୍ତବ୍ୟମ୍ ଇତ୍ୟପି ବସ୍ତବ୍ୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇତି ପ୍ଲସ୍ ଅପି ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଲା ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବନବାସର ଆଦେଶ ମିଳିଛି ସେହି ଆଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନରେ ହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରସାଦାଗ୍ରେ ବିମାନୈବା ବହ୍ନାସ ଗତେନ ବା ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାଗତା ଭର୍ତ୍ତୃପାଦଛାୟା ବିଶିଷ୍ୟତେ। ପ୍ରସାଦାଗ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ଲସ୍ ଅଗ୍ରେ ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ, ବିମାନୈବା ବିମାନୈ ପ୍ଲସ୍ ବା ମାନେ ବିମାନରେ, ବହ୍ନାୟସ ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ସର୍ବବସ୍ଥାଗତା ସର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବସ୍ଥାଗତା ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଭର୍ତ୍ତୃ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପାଦଛାୟା ଚରଣ ତଳର ଛାୟା ବା ଆଶ୍ରୟ, ବିଶିଷ୍ୟତେ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହେ। ବିମାନରେ ବା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଗମନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦଛାୟା ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ ସକଳ କଷଣ ସହି ପୁରୁଷ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟେ ହେବ ବ୍ରତୀ ଛାୟା ପରି ପାଶେ ରହି। ଅହଂ ଦୁର୍ଗମ ଗମିଷ୍ୟାମି ବନଂ ପୁରୁଷ ବର୍ଜିତମ୍ ନାନା ମୃଗ ଗଣାକୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ଶାର୍ଦୂଳ ଗଣ ସେବିତମ୍। ଅହଂ ମାନେ ମୁଁ, ଦୁର୍ଗମ ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର, ଗମିଷ୍ୟାମି ମାନେ ଗମନ କରିବି ବା ଯିବି, ବନମ୍ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ପୁରୁଷ ବର୍ଜିତମ୍
ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବାସ ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନଶୂନ୍ୟ। ନାନା ମୃଗ ଗଣାକୀର୍ଣ୍ଣ, ନାନା ମୃଗଗଣ ପ୍ଲସ୍ ଆକୀର୍ଣ୍ଣମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ବା ମୃଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା। ସାଧୁଳ ଗଣ ସେବିତମ୍ ମାନେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଲା, ହେ ସୀତେ, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଘନ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବି ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନଥିବ, ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଗୋଟି ହେଲେ ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗହଳରେ କାଳଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଶିକାର ହେବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ସୁଖଂ ବନେ ନିବସ୍ୟାମି ଯଥୈବ ଭବନେ ପିତୁଃ ଅଚିନ୍ତୟନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକାଂ ଚିନ୍ତୟନ୍ତି ପତିବ୍ରତାମ୍। ନିବସ୍ୟାମି ମାନେ ମୁଁ ବାସ କରିବି, ଯଥୈବ ଯଥା ପ୍ଲସ୍ ଏବ ଠିକ୍ ଯେପରି, ଭବନେ ଗୃହରେ ବା ଭବନରେ, ପିତୁଃ ପିତାଙ୍କର, ଅଚିନ୍ତୟନ୍ତି ଚିନ୍ତା ନ କରି, ତ୍ରିଲୋକାମ୍ ତ୍ରିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକାମ୍ ତିନି ଲୋକର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳର, ପତିବ୍ରତମ୍ ମାନେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଲା, ମୁଁ ସେ ବନରେ ସୁଖରେ ବାସ କରିବି ଯେପରି ବାପଘରେ ରହିଛି। କାରଣ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀମାନେ ତିନି ଲୋକର ସୁଖ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପତିବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସ ଏବଂ ଭ୍ରୁପତିଂ ସୀତାଂ ଧର୍ମଜ୍ଞା ଧର୍ମବତ୍ସଲଃ ନ ନେତୁଂ କୁରୁତେ ବୁଦ୍ଧିଂ ବନେ ଦୁଃଖାନି ଚିନ୍ତୟନ୍। ଏବଂ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭ୍ରୁପତିଂ ମାନେ କହୁଥିବା ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା, ସୀତାମ୍ ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ, ଧର୍ମଜ୍ଞା ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା, ଧର୍ମବତ୍ସଲ ଧର୍ମପ୍ରେମୀ ବା ଧର୍ମପରାୟଣ, ନେତୁଂ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖାନି ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ, ଚିନ୍ତୟନ୍ ଚିନ୍ତା କରି। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଲା, ସୀତା ଏପରି କହିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞେ, ତୁମେ ନାରୀ ଧର୍ମକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲ ସତ, ମାତ୍ର ବନଭୂମିର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥିଲି। ସୀତେ ଯଥା ତ୍ୱଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଂ ତୟା ବଳେ ବନେ ଦୋଷା ହି ବହବ ବସତସ୍ତାନ୍ ନିବୋଧ ମେ। ତୟା ବଳେ ତୟା ପ୍ଲସ୍ ଅବଳେ, ବକ୍ଷ୍ୟାମି ମାନେ କହୁଛି, ବସତସ୍ତାନ୍ ବସତଃ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ତାନ୍, ନିବୋଧ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଉଛି, ହେ ସୀତେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ତୁମେ ସେମିତି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବନଭୂମିରେ କେତେ ଯେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ୟତେ ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟାସୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗ୍ନାସୁ ଭୂତଳେ ରାତ୍ରିଷୁ ସମଖିନ୍ନେନ ତସ୍ମାତ୍ ଦୁଃଖମ୍ ଅତବନମ୍। ସୁପ୍ୟତେ ମାନେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ, ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟା ମାନେ ପତ୍ରଶଯ୍ୟା ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ବିଛଣା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗ୍ନାସୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ଲସ୍ ଭଗ୍ନାସୁ ଗଛରୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଭୂତଳେ ମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ବା ମାଟି ଉପରେ, ରାତ୍ରିଷୁ ମାନେ ରାତି ସମୟରେ, ଶ୍ରମଖିନ୍ନେନ ମାନେ ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିଶ୍ରମରେ କ୍ଳାନ୍ତ ବା ଥକି ଯାଇଥିବା ଶରୀରରେ, ତସ୍ମାତ୍ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ, ଦିନସାରାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଭୂମି ଉପରେ ଗଛରୁ ଆପେ ଆପେ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ବିଛଣାରେ ହିଁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବନବାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଉପବାସଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥା ପ୍ରାଣେନ ମୈଥିଳୀ ଜଟାଭାରଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବକ୍ଳାମ୍ବର ଧାରଣମ୍। ଉପବାସଶ୍ଚ ଉପବାସ ପ୍ଲସ୍ ଚ ମାନେ ଉପବାସ ବା ନିରାହାର ରହିବା, ଯଥା ପ୍ରାଣେନ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବା ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମୈଥିଳୀ ମାନେ ମାତା ସୀତା, ଜଟାଭାରଶ୍ଚ ଜଟାଭାର ପ୍ଲସ୍ ଚ ବକ୍ଳାମ୍ବର ଧାରଣମ୍ ବକ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ବର ଧାରଣମ୍ ମାନେ ଗଛର ଛାଲ ବା ବକ୍ଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ହେ ମୈଥିଳୀ, ବନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରରେ ବା ଅନାହାରରେ କାଳ ଯାପିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରସାଧନ ଅଭାବରୁ ଜଟା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷର ବକ୍ଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନବାସ ଜୀବନ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅତୀବ ବାତସ୍ତିମିରମ୍ ବିଭୁକ୍ଷା ଚାତି ନିତ୍ୟଶଃ ଭୟାନି ଚ ମହନ୍ତ୍ୟତ୍ର ତତ ଦୁଃଖତରମ୍ ବନମ୍। ବାତସ୍ତିମିରମ୍ ବାତଃ ପ୍ଲସ୍ ତିମିରମ୍ ଚାତି ଚ ପ୍ଲସ୍ ଅତି
ମହାନ୍ତ୍ୟତ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଅତ୍ର ଅତୀବ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାତଃ ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବା ଝଡ଼ ତିମିରମ୍ ମାନେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ବୁଭୁକ୍ଷା ଭୋକ ବା କ୍ଷୁଧା ଅତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟଶଃ ମାନେ ସର୍ବଦା ବା ସବୁବେଳେ ଅତ୍ର ମାନେ ଏଠାରେ ତତଃ ମାନେ ତେଣୁ ଦୁଃଖତରମ୍ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା। ବନଭୂମିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ ପବନର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳା। ଅନବରତ ଅନୁଧାବନ କରୁଥାଏ ଭୟ ଆଶଙ୍କାର କୁହେଳିକା। ତେଣୁ ବନବାସ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ଅଟେ। ତଦଳଂ ତେ ବନଂ ଗତ୍ୱା କ୍ଷେମଂ ନ ହି ବନଂ ତବ ବିମୃଶନ୍ନିବ ପଶ୍ୟାମି ବହୁଦଶକରଂ ବନଂ। ତଦଳଂ ତତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଳଂ ବିମୃଶନ୍ନିବ ବିମୃଶନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇବ ତତ୍ ମାନେ ତେଣୁ କ୍ଷେମଂ ମାନେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ନ ମାନେ ନୁହେଁ ହି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନମ୍ ମାନେ ବନ ତବ ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ବିମୃଶନ୍ ମାନେ ବିଚାର କରିବା ଭାବିଚିନ୍ତି ଇବ ମାନେ ପରି ପଶ୍ୟାମି ମାନେ ଦେଖୁଛି ବହୁ ଦଶକରମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦୋଷ ବା କଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ହେ ସୀତେ ବନଭୂମିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ତୁମେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ସାଜିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥିଲି। ଏତତ୍ତୁ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୀତାରାମସ୍ୟ ଦୁଃଖିତା ପ୍ରସକ୍ତାଶ୍ରୁମୁଖୀ ମନ୍ଦମ୍ ଇଦଂ ବଚନମବ୍ରବୀତ୍। ପ୍ରସକ୍ତାଶ୍ରୁମୁଖୀ ପ୍ରସକ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ମନ୍ଦମ୍ ଇଦମ୍ ମନ୍ଦମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଦମ୍ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ ବଚନମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଏତତ୍ ମାନେ ଏହି ତୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ବଚନମ୍ ମାନେ କଥା ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମାନେ ଶୁଣି ପ୍ରସକ୍ତାଶ୍ରୁମୁଖୀ ଲୁହରେ ଭିଜାଇଥିବା ମୁହଁ ମନ୍ଦମ୍ ମାନେ ଧୀରେ ଇଦମ୍ ମାନେ ଏହି ଅବ୍ରବୀତ୍ ମାନେ କହିଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ସୀତା ରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଖି କୋଳରେ ବହି ଆସିଲା ଲୁହର ଶ୍ରାବଣୀ। କୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଏ ତ୍ୱୟା କୀର୍ତ୍ତିତା ଦୋଷା ବନେ ବସ୍ତବ୍ୟତାଂ ପ୍ରତି ଗୁଣାନିତ୍ୟେବ ତାନ୍ ବିଧି ତବ ସ୍ନେହ ପୁରସ୍କୃତା। ଗୁଣାନିତ୍ୟେବ ଗୁଣାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇତି ପ୍ଲସ୍ ଏବ ପୁରଃ ପ୍ଲସ୍ କୃତା ପୁରସ୍କୃତା ଇତି ପ୍ଲସ୍ ଏବ ଇତ୍ୟେବ ତ୍ୱୟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିତା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ବା କୁହାଗଲା ଦୋଷା ମାନେ ଦୋଷ ବା କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟସ୍ତବତାଂ ପ୍ରତି ମାନେ ବାସ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁଣାନ୍ ମାନେ ଗୁଣ ବା ସୁଖ ଇତି ମାନେ ବୋଲି ଏବ ମାନେ ହିଁ ସ୍ନେହ ପୁରସ୍କୃତା ମାନେ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦୋଷ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବନଭୂମିରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ନେହ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଲାଭ କଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ତୟା ଚ ସହ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ମୟା ଗୁରୁଜନ ଆଜ୍ଞୟା ତତ୍ ବିୟୋଗେନ ମେ ରାମ ତକ୍ତବ୍ୟଂ ଇହ ଜୀବିତମ୍। ଗୁରୁଜନ ଆଜ୍ଞୟା ଗୁରୁଜନ ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞୟା ମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତ୍ୱଦ୍ବିୟୋଗେନ ତତ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିୟୋଗେନ ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗ ବା ବିରହରେ ତ୍ୟକ୍ତବ୍ୟଂ ଇହ ତ୍ୟକ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ଲସ୍ ଇହ ତ୍ୟକ୍ତବ୍ୟଂ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇହ ମାନେ ଏହି ସଂସାରରେ ଜୀବିତମ୍ ମାନେ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ତୁମ ସହ ମୁଁ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବି କାରଣ ତୁମ ବିନା ଏ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତାଂ ପତିବ୍ରତାଂ ଦୀନାଂ ମାଂ ସମାଂ ସୁଖ ଦୁଃଖୟ ନେତୁଂ ମହର୍ଷି କାକୁସ୍ତଃ ସମାନ ସୁଖ ଦୁଃଖିନୀଂ। ନେତୁଂ ମହର୍ଷି ନେତୁଂ ପ୍ଲସ୍ ଅହର୍ଷି ଭକ୍ତାଂ ମାନେ ଅନୁରକ୍ତା ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତା ଦୀନାଂ ମାନେ ଦୀନ ଦୁଃଖିନୀ ସୁଖ ଦୁଃଖୟ ମାନେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ସୁଖ ଦୁଃଖିନୀ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ସମାନ ଭାଗିଦାରିଣୀ ବା ସହଭାଗିନୀ ନେତୁଂ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଅହର୍ଷି ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରି ଭକ୍ତ ମୋ ପରି ପତିବ୍ରତା ମୋ ପରି ଦୀନ ଦୁଃଖିନୀଙ୍କୁ
ଆପଣ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ କରୁଣାବତାର, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗିତା ହେବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାମ୍ ଦୁଃଖିତାମ୍ ଏବ ବନମ୍ ନେତୁଂ ନ ଚେଚ୍ଛସି ବିଷମଗ୍ନି ଜଳମ୍ ବାହମା ଆସ୍ତାସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣାତ୍। ଦୁଃଖିତାମ୍ ଏବମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦୁଃଖିତାମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବମ୍ ଚେଚ୍ଛସି च ପ୍ଲସ୍ ଇଚ୍ଛସି ବିଷମ ଅଗ୍ନିମ୍ ବିଷମ ପ୍ଲସ୍ ଅଗ୍ନିମ୍ ବାହମାସ୍ତାସ୍ୟ ବାହା ପ୍ଲସ୍ ଅହମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆସ୍ତାସ୍ୟ ବିଷମ ମାନେ ବିଷପାନ ଅଗ୍ନିମ୍ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ ଜଳମ୍ ମାନେ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ ବା ଜଳରେ ଡେଇଁବା ଆସ୍ତାସ୍ୟ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବି ମୃତ୍ୟୁ କାରଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ମୋ ପରି ଦୁଃଖିନୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରନ୍ତି ତେବେ କରୁଣ ପରିଣତି ଘଟିବ। ବିଷପାନ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ କିମ୍ବା ଜଳରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସିବି। ତାମ୍ ପରିସଜ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ବିଷଜ୍ଞାମିବ ଦୁଃଖିତାମ୍ ଉବାଚ ବଚନମ୍ ରାମ ପରିବିଶ୍ୱାସୟନ୍ ତଦା। ବିଷଜ୍ଞାମିବ ବିଷଜ୍ଞାମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇବ ପରିବିଶ୍ୱାସୟଂସ୍ତଦା ପରିବିଶ୍ୱାସୟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ତଦା ବିଷଜ୍ଞାମିବ ମାନେ ଅଚେତ ବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଦୁଇ ବାହୁରେ ପରିସଜ୍ଜ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପରିବିଶ୍ୱାସୟନ୍ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉବାଚ ମାନେ କହିଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତା ସୀତା ଏତିକି କହି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲା। ସେ ସୀତାଙ୍କୁ କରପାଶରେ ତୋଳି ନେଇଥିଲେ। ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶୁଣାଇ ବସିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ। ଆରଭସ୍ୱ ଶୁଭଶ୍ରେଣୀ ବନବାସ କ୍ଷମାଃ କ୍ରିୟା ନେଦାନିଂ ତଦ୍ରୁତେ ସୀତେ ସ୍ୱର୍ଗପି ମମ ରୁଚ୍ୟତେ। ନେଦାନିଂ ନ ପ୍ଲସ୍ ଇଦାନିଂ ତଦ୍ରୁତେ ତତ୍ ପ୍ଲସ୍ ରୁତେ ସ୍ୱର୍ଗପି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଅପି ଶୁଭଶ୍ରେଣୀ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସୀତେ ଆରଭସ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କର ଇଦାନିଂ ମାନେ ଏବେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦ୍ରୁତେ ତୁମ ବିନା ରଚତେ ଭଲ ଲାଗିବା। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ହେ ଶୁଭଶ୍ରେଣୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର। ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ।